जो प्रकार अंकल कहते जे आज आम मैंने एवरी पुस्तक 10 अध्याय ताहार 15 पदरू आम मैंने आगो को आम अध्ययन करने जीवा आम एवरी पुस्तक 10 अध्याय एवरी पुस्तकर मुख्य चैप्टर अटे आमर एवरी पुस्तक 13टी चैप्टर रही 13टी पर्व रही आउ से 13टी पर्व मध्य एवरी पुस्तक 10 अध्याय होची मुख्य पर्व अटे। आज आम जो विषय आम स्टडी करने जीवा से सब गुड़िक मुख्य पद गुड़िक अटे। आम यही सब विषय गुड़िक अन्य कौन सी प्रकार भाव अन्य जगह आम देखी न था अन्य आमर 65 बुक्स रे आम देखी न था मात्र यही 10 अध्यायर यही पद गुड़िक से सब विषय गुड़िक प्रभु आम को अति स्पष्ट भाव आमको लिखि आम को जनई से प्रति आम बहुत आम ध्यान देवा आम मु गोटे स्क्रीन शेयर करुछि आपण मान देखिबे। आशा करे आपण मान देखि पारुथिबे। एई जगह रे आमे एई व्यक्ति को आमे देखुछु ए व्यक्ति हुचंती ओरिजिनल व्यक्ति आउ एई व्यक्ति गोटे शेडो बा गोटे छाई रही ए छाई को आमे देखुछु आमे से प्रकार ए जो ओरिजिनल विषय होची एटा होची नूतन नियम रे परमेश्वर आमको एही ओरिजिनल विषय को से आमानकु देइछंती आउ पुरातन नियम आमे 10 अध्याय रो एक पद जो पढुतिलु आमे से लिखा जाय कोन लिखा जाय 10 अध्याय एक पद रे कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषय छाया स्वरूप होई सेही सब विषय अविकल प्रतिमूर्ति न हेबारु याजक मानकर वर्ष को वर्ष सर्वदा सही एक प्रकार बलि उत्सर्ग करिबा द्वारा उपासक माननको कदापि सिद्ध करि पारे नहीं। पुरातन नियम रे जहा भी अछि प्रभु आमान को गोटे छाई भाव रे से आमान को देइछंती एटा होची गोटे शेडो गोटे छाई एटा वास्तव विषय रे से आमान को नूतन नियम रे से आमान को वास्तव विषय आमान को देइछंती। पुरातन नियम रो जिहुदी भाई भौणी माने से माने निस्तार पर्व पालन करुथिले निस्तार पर्व पालन करिबा समय रे से माने गोटे मेंढा बलिदान करुथिले मात्र नूतन नियम रे आम निमंते मेंढा नहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजे आमान को निमंते बलिदान हे जाइछंती सेही प्रकार भाव रे पुरातन नियम रे छाई गुड़िक रही अछि आउ नूतन नियम रे आमान को समय रे ओरिजिनल विषय से आमान को देइछंते एहा हम समस्त को निमंते बहुत खुशी रो आनंदर विषय जो समय रे आमानकर प्रॉस्पेरिटी प्रीचर गुड़िक से माने प्रीच करंती सेही समय रे नूतन नियम रो कोनोसी प्रकार प्रॉमिस गुड़िक से माने नियंती नाही कारण नूतन नियम रे शारीरिक आशीर्वाद रो कोनोसी प्रकार प्रॉमिस प्रभु आमान को करि नाहंती नूतन नियम रे से आमान को आत्मिक आशीर्वाद रो प्रॉमिस गुड़िक करिसंती सेदिपाई से माने नूतन नियम प्रतिज्ञा गुड़िक नियंती नहीं नूतन नियम प्रथम प्रतिज्ञा जहा कि आमानकर माथ्यू 1:21 लिखा गला जे तुमे ताहांकर नाम जीशु देव से आपना लोक मानकर समस्त पापरु से मान को परित्राण करिवे जीशु नाम अर्थ पाप क्षमा करि नाहंती पापरु उद्धार करी मात्र एई प्रॉमिस को आमानकर अनेक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर गुड़िक से माने कोनोसी प्रकार भाव रे एहा को रखंती नहीं सेदिपाई आमे नूतन नियम रो क्रिश्चियन भाई भौणी माने आम एवरी पुस्तक आम अध्ययन करी आम माने एही नूतन नियम रो ब्लेसिंग गुड़िक को आम माने आखि आगे रखिबा नले आमे भ्रांत हेबा एही छाया बाइबल आमान को स्पष्ट भाव रे कहे जे पुरातन नियम रे व्यवस्था रे कोन थिला छाया गुड़िक थिला आमे एही छाया को आमे धरि बसिबा नहीं आमे वास्तव विषय जे ख्रीष्ट आ वास्तव विषय जे नूतन नियम सेही विषय को जदि आमे धरिबा ताहाले हमर क्रिस्चियन लाइफ गोटे खुशीर लाइफ गोटे आनंदर जीवन गोटे विजय जीवन पवित्र आत्मा रे पूर्ण जीवन परमेश्वर को संतुष्ट कला परि जीवन ही परिबो सेदी पाई आमे जो समय रे आमे बाइबल पढुछु आमे छाया को धरिबा को आमे इच्छा करूछु ना आमे वास्तव विषय को आमे धरुछु आमे से विषय रे आमे सावधान हेबा आमे
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମେ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର ମାନେ 15 ପଦରୁ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା। ଆମେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହା ଏହି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସବୁ ଲେଖିବା। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ମୋଚନ ହେବା ସ୍ଥଳେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସବ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ କେତେ ଅଟେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡିକକୁ ଆମେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛୁ, ଯାହାକି ଜେରିମିୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ଭାବବାଣୀ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜେରିମିୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଏଇ ଭାବବାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲେଖା ଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପଥରରେ କାଗଜରେ ଲେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଆମେ ଆଉ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ଯେ ଆଦମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ହନକଙ୍କ ସମୟରେ ପିରାମିଡରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିଥିଲେ। ନାଇଁ, ସେମିତି ହିଁ ନାହିଁ। ସେମିତି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ପବିତ୍ର ହେବା, କ୍ରୋଧ ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଲୋକ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ବୃଥା ଅଟେ। ମତେ ବିଲକୁଲ ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମର ଇଚ୍ଛା କଣ, କେମିତି ଧନୀ ଆମେ ହେବା, କେମିତି ଆମେ ଏସୋ ଆରାମ କରିବା, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, କି ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଆମେ ଖାଇବା, ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା, ବାଇବଲ ପଢିବା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡିକ ମୋର ନଥିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା। ଦରକାର ପଡୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଇବା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଏଟରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ମତେ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଲେ। ବୋଲେ ଲେଖିଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ, ମତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କନଫର୍ମେସନ ଶିଖିକିନା ଆମେ 2-3 ଜଣ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଠେଲା ଗାଡିରେ କିଛି ଜିନିଷ ନଉଥିଲା, ପଡିଗଲା ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଯାକ। ଆଗରେ ଆମର ସେମିତି ନଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରି ସେ ସବୁ ଗୁଟେଇକିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ, ମୋର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏଇଟା କାରଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଆମେ ଆଣିବା, ଯୋଉ ନିୟମ କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲେଖିବା। ହୃଦୟରେ ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ବସିଥିବା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ପାଳନ କରିବି, ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି, ଅଧିକ ବାଇବଲ ପଢିବି, ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପାରୁନ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ସେଟା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ହୃଦୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କିଛି କହିବା ସମୟରେ ମୋ ପାଟିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚୁପ କରି ରଖିବି। ମାତ୍ର 2-3 ମିନିଟ ଚୁପ କଲା ପରେ ତ ଆଉ ହେଉନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ଆମକୁ। ମାତ୍ର ସେଟା ଲେଖା ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିବା। ଆମେ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ସହିତ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ମନ ଭିତରେ, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ। ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଚାନକ ହେଇଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମର ହୃଦୟରେ ଲେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ, ଲେଖା ହେଲା
से कहते ए प्रकार समय उतारे आमे सेमानक सहित जो नियम स्थापन करिबा ताहा एही आम्भे सेमानक हृदय रे अपना व्यवस्था देबा कोडी देबे पत्थर रे नहीं इस्राएल लोक मान को पत्थर रे देथिले से माने मानि पारले नहीं से माने मूसा निजे से व्यवस्था को भांगी देले से दोष आगे को भांगी के खंड खंड से कर देले से जो माने मूर्ति पूजा करबा पे पळै जाउचंती तके कोन व्यवस्था पालन करि पाबे से भांगी देले से व्यवस्था आमे अनेक थोर व्यवस्था को भांगीछु मु भांगीची आपण माने मध्य व्यवस्था को भांगीछंती आमे भांगीछु आमे मात्र एबे से कोजन आमे तांकर हृदय व्यवस्था देबा पुनी सेमानकर मन रे सेही सब लेखिबा एहा से कहिछंती से पालन करिया पे इच्छा देबा तापछे पालन करिया पे शक्ति मध्य देबा एटा होछि में से हमकु पालन करिया पे शक्ति कहले कोन पवित्र आत्मा को से हमन को देइछंती पवित्र आत्मा होचंती ईश्वरंकर शक्ति आउ सेही व्यवस्था को पालन करिया पई से हमकु शक्ति देबा पे आछंती पुरातन नियम रे से माने व्यवस्था निजर बल रे निजर शक्ति रे से माने पालन करिया पई इच्छा कले मात्र नूतन नियम रे व्यवस्था रो स्टैंडर्ड को प्रभु यीशु ख्रीष्ट बहुत बढ़े देले एते उच्च कोटि रो कर देले करि देला परे सेतिकरी छाडी देले नहीं माथ्यू 7:7 पढिबे मागो सेतिरे तुम्भ मानको दिया जिवो खोजो सेतिरे तुम्भे माने संधान पाइबो द्वार रे मारो सेतिरे तुम्भ मानको निमंते फिटाई दिया जिवो देखंतु जो समय रे हम नुआ रे प्रभु को जानिथिलु मारो बोल कहले मारो कोन बे मारो डाबू भाई मारो अपने शारीरिक आशीर्वाद पाई मारो फिटाओ खोजो जाओ धाओ मात्र एटा पवित्र आत्मा को विषय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती मु तुमको जो प्रकार साधुकी और शास्त्रीय फारुसी मान ठारू उच्च कोटिर धार्मिकता विषय रे कहिछि तुमे ताहा निज बल रे पाई करि परिबो नहीं सेति पाई तुमे पिता को मागो से तुमको पवित्र आत्मा देबे आ पवित्र आत्मा जो समय रे आपण माने पाइबे मु पाइबी सेही समय रे सेही व्यवस्था को पालन करिबा निमंते से हमकु शक्ति प्रदान करिबे प्रिय मान मु आपण मान को कहूची मते WWE मते छाडू नथिला मते टीवी देखिबारे रेसलिंग मते छाडू नथिला मात्र मु कहली प्रभु मते शक्ति दरकार एबे मु टीवी लगे कि ना बसु नै WWE देखिबा बसु नै जो समय रे मु छोटो थिली से समय रे क्रिकेट बोले आमे बाया दिने मु ऑस्ट्रेलिया इंडिया रे खेल चलतिला स्कूल जाईची से समय रे स्कूल रे गोटे क्लास सरला पर पेट बथा बोली मिछ कथा कोई मु घर को क्रिकेट देखा को आसी ओ एक्टिंग तो जणा नहीं भला हमरे हेले मध्य एक्टिंग करी पेट बथा बोली कही पळे आसीची इंडिया कुटकुटा हारिची हला से ए प्रकार आपण मानकर अलगा विषय थिबो आपण को क्रिकेट WWE इच्छा नथिबो मात्र अलगा विषय इच्छा थिबो हमर मोर से प्रकार थिला मात्र दु समय रे प्रभु को पाकु आसला परे मध्य मु बहुत क्रिकेट देखिबारो आईपीएल मैच बहुत देखिबारो ताबचे T20 क्रिकेट देखिबारो वर्ल्ड कप देखिबारो आ टेस्ट मैच देखबा पय तो मु बहुत सकाळे उठबारो 3टा बेले उठी किना मु टेस्ट क्रिकेट मधे देखिबारो ए सब जाक मु देखिबारो मात्र ए सब जाक देखबाटा पाप नहीं प्रिय मान पाप नहीं एटा मात्र एही सब गुडिक आमर समय गुडिक खाई देबो आमर समय गुडिक को वेस्ट कर देबो एटा मात्र सेथि पई पवित्र आत्मा मते सहाय्य कले जे एही सब अभ्यास गुडिक रु दूर को जीवा पाई ए अभ्यास गुडिक रु जय लाभ करिया पे सही प्रतिज्ञा गुडिक से हमकु देइछंती सीधा सड़क आमे 9 पद को 19 पद को जीवा आमे जो प्रसंग विषय रे मु आपण मान को कहूची नूतन एवं जीवनदायक पथ एई प्रसंग ऊपर मु आपण मान सहित कथा वार्ता होची नूतन एवं जीवनदायक पथ विषय रे आमे कथा वार्ता आमे हेबा आमे देखंतु नूतन आउ जीवनदायक पथ को जदि आमे उल्टे देबा कोन हेबो जीवनदायक नूतन मृत्युदायक आमे जीवन पुरातन मृत्युदायक जीवन मृत्यु नूतन और पुरातन हो गए हां नहीं डिस्कशन कला परे मते को पुरातन
आउ मृत्युदायक पथ नूतन आउ जीवनदायक पथ विषय आम ए शिखुचु पुरातन जो पथरे आम चलुलु केमिति पथ थिला सेटा मृत्युदायक पथ थिला आपण माने धीरे धीरे जाउथिले मु बहुत जोरे टिके जाउथिली शीघ्र पहुंचबा पई इच्छा करी से मृत्युदायक पथरे बहुत जोरे मु दौड़ुथिली मु नरक आड़कू मृत्यु आड़कू मु बहुत जोरे दौड़ुथिली कहिना जो मार्ग रे मु थिली सेटा मृत्युदायक मार्ग थिला मात्र धन्य से प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आम मान निमंते गोटे नूतन आ गोटे जीवनदायक पथ से आम मान निमंते खोली 19 पद पढ़िबे अतएव हे भाई माने जीशु विच्छेद वस्त्र अर्थात अपना शरीर द्वारा जो नूतन और जीवनदायक पथ आम्भ मान निमंते प्रस्तुत करियछन्ते देखो एबे जणे मते प्रेम करी मो पाई पाखापाखी 15,000 कि 20,000 टंकार गोटे टिकट करिवे तुमे काहे कि तुमे कष्ट रे एठू सेठी को जीवो तुम पाई मु एतिकी मूल्य देई किना मोर मु गोटे टिकट गोटे तुम पाई करिछि आ एही टिकट धरि किना तुमे सेही ट्रेन रे बा सेही प्लेन रे तुमे बसी किना तुमे आराम से तुमे जाओ जदि मु से टिकट को नेबी नहीं आउ सेही मार्ग रे चलीबी नहीं बोल कहले केते कष्ट लागबो जे कि से टिकट आम पाई करिथिबे सेमिति का प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य आम निमंते से कौन करिसंती गोटे नुआ मार्ग कहले एही मार्ग रे पुरातन नियम रो केही जणे मध्य साधु माने चली नहांती अब्राहम चली नहांती मोसा चली नहांती जेरेमिया जिसायो एमिति की बाप्तिजिक जोहनक समय रे मध्य एही मार्ग खोला ही नथिला प्रभु एही मार्ग को खोली नथिले मात्र आमे जो सौभाग्यशाली लोक माने अटू नूतन नियम रो आम पाई प्रभु एही गोटे मार्ग गोटे खोली छंती गोटे नुआ रास्ता और गोटे जीवनदायक रास्ता आम निमंते खोली छंती एटा प्रभु करि छंती एटा आमरे एठी गोटे % मध्ये योगदान नै प्रभु मो पाई गोटे नुआ रास्ता गोटे जीवनदायक रास्ता खोलो एति भाई उपवास करिनाहु आमे प्रार्थना करिनाहु आमे कोनसी दान दक्षिणा आमे देइनाहु एटा 100% परमेश्वर आम पाई गोटे नुआ रास्ता गोटे खोलिले गोटे जीवन रास्ता खोलिले प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी मान को निमंते प्रत्येक परिवार निमंते ए प्रकार गोटे नुआ रास्ता खोली छंती नूतन कहले कोन नूतन कहिबार अर्थ हैला एहा सबु बेले फ्रेश थिबो केबे हेले मध्य एटा पुरातन हेबो नै सबु बेले सतेज रास्ता एटा सब समय आपण जो समय मध्य ए मार्ग रे जिबे आपण को पूरा फ्रेश लागिबो पूरा नुआ नुआ अनुभूति नुआ अभिषेक नुआ नुआ माहौल गुडी कथिबो एटा होची सेही नुआ सबु बेले फ्रेश एटा ए रास्ता केबे मध्य पुरातन हेबो नै केबे मध्य पुरातन हेबो नै एमिति गोटे नुआ रास्ता से हम पाए खोली छंती जो ख्रिस्टियन भाई भौणी माने एही मार्ग रे चलीबे से माने केबे हेले मध्य बोर हे जिबे ओ हेडर बोर लागुची बोरिंग सब बेले एमिति एका सब बेले सेंती एका नाही नाही एटा गोटे फ्रेश रास्ता होटे फ्रेश रास्ता जदि पढिबे मो सहित प्रकाशित पुस्तक 5 अध्याय 9 पद पढिबे सेही जीशु ख्रीष्ट जल और रक्त दे आसीथिले केवल जल दे नुहे किंतु जल और रक्त उभय दे आसीथिले केते कहली 5:6 प्रकाशित पुस्तक 5 अध्याय 9 पद से माने गोटिए नूतन गीत गान करी कहिले तुम्हे सेही पुस्तक नेबाकू और सेथिरो मुद्रा सबु भांगिबाकू योग्य अट कारण तुम्हे हत होइथिलो पुणी आपण रक्त द्वारा समस्त गोष्ठी भाषावादी वंश और जाति मध्यरु ईश्वरको निमंते लोक माननकू क्रय करियछ की गीत एटा नूतन गीत एटा नुआ गीत प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम निमंते मृत्युवरण कले और आमको तांको रक्त द्वारा से किणी छंती एटा स्वर्ग रे केबे पुरुणा हुए नै
এই ସୁସମାଚାର କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। এই ସୁସମାଚାର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୂଆ ଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ମଲେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇ ମତେ କିଣିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ। ଏଇଟା ନୂଆ ରହିବାର, ସତେଜ ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣିବାଟା ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ କାହାର ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ଯୀଶୁ ମଲେ, ଯୀଶୁ ମତେ କିଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବୋର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ। ଆମ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ, ସବୁବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯେ କି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଫଳ ଖାଇଦେଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହେ ନାଇଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡେ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଖଡ୍ଗ ଗୁଡିକ କଲେ, ଆଉ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଆମେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ମହାନ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କଣ ଜାଣିବା? ଆମ ପାଇଁ ପରଦା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଆମେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବା। ଇସ୍ରାଏଲର ମହାଯାଜକ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 24/7 ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ମୁଁ 20 ପଦ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ ଆମେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଢା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶୁର ରକ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ପରିବାର ଗୁଡିକ ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ, ଆମର ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ 24/7, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଗୀତ 16:11 ପଢିବେ। ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇବ, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ଅଛି? ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ମଦ ପିଇଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ମଦୁଆ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟଲି ମଦ ମୁଁ ପିଇବି, ମତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଦୁନିଆର ଯୋଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଯଦି ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କେତେ ଜଣ ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ଘର ଯଦି ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେତେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର କାର ଗୋଟେ ଯଦି ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେଟା କାର, ଘର, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ
बाइक रे बसिकिना जाउछि मोर मुह पूरा लटकी किना अछि 12टा बाजिछि मोर मुहरे एटा काम सेटा काम बहुत टेंशन रे अछि से समय रे मु प्रभु को दास जैक पुनंकर मेसेज सुनुतिली से ए वाक्य कोट कले परमेश्वरंकर उपस्थिति रे सम्मुख रे आनंदर पूर्णता अछि हेले निर्मल तोर मुहरे काहेकि 12टा बाजिछि बोली मते मु निजे कहि होछि हां हेले तू हेले परमेश्वर उपस्थिति मध्य रे नाहु सम्मुख रे नाहु आमे कारण जो माने आमे काम करूछु 11टा रु 12टा हमर कुआड कुआड धुआं बाहरुतबो 12टा बाजिथिबो हमर काहे ना एई प्रकार टेंशन सेटा आइ गला हमर थिबो हमर प्रभु को आमे कहउथिबो 11टा रु 12टा तुम ठाय रहिबु नै आमे पछे आमे आसबु हमर चिंता भावना से दिथिबो नाइ मोर प्रिय माने आमो निमंते से एई प्रकार गोटे मार्ग खोली छंती आ मु कहिबा पाई चाहे प्रत्येक स्वामी से मार्ग रे चालीबार अछि 12टा बाजिबो नै मुह लटकी किना रहिबो नै प्रत्येक स्त्री से मार्ग रे हमको रहिबार अछि से खोली छंती अब्राहम को निमंते खोली नथिले मोसा को निमंते खोली नथिले कि कौन सी प्रकार पुरातन नियम साधु मान को निमंते खोली नथिले से माने आमो ठारू बड़ धार्मिक व्यक्ति माने पवित्र व्यक्ति माने मात्र एई प्रकार मूर्ख जे आमे माने अयोग्य जे आमे माने आमो पई एते महान काम करिसंती से प्रभुकर पवित्र महान नाम धन्यवाद हो प्रिय एई प्रकार महान काम करिसंती ताहांको सम्मुख रे अभाव अछि जीवन रे मात्र आनंदर पूर्णता मध्ये अछि रोग अछि जीवन रे हेले मध्ये आनंदर पूर्णता रहिछ रोग आसीबो सेटा रोग आसुतिबो जाउतिबो अभाव आसुतिबो जाउतिबो प्रिय माने दु समय आमे यूट्यूबर गुडी को अछु मु जो समय केउ मंडली जीवा उचित नाही गोटे मेसेज गोटे पोस्ट करिछि मते जने कमेंट करछि अरे शैतान तू मो सम्मुख को आ तते मु शिक्षा देबी बोल जने कमेंट्स करिछि मु किछि आंसर दे नै जवाब दे नै काहे कि जदि मनकर 15 लोक कमेंट्स करिवे निर्मल शैतान बोल कह निर्मल शैतान हेबो नाही कि 15 जन कमेंट्स करिवे तुमे प्रेरित तुमे भाववादी बोल कहले मु केबे मते भाववादी हेबी नाही एटा मते जणा एटा मनुष्य मानकर मत को डस्टबिन रे पकेबाटा मु सिखिछि प्रभु मते सिखाई छंती शैतान बोली केमिति कहिदला ताको फोन नंबर मागिबी कुट्टु कुट्टा करी ता गाली करबी एई प्रकार चिंताधारा नाही हमको से सब किए कौन कहबे आमे जो सेवा कार्य रे अछु आमे किए कौन कहबे जो समय रे चर्च भांगी गला मु गोटे मेसेज पोस्ट करिछि गोटे वीडियो पोस्ट करिछि जने हिंदू भाई को भल्ले हैला औरी भांगू से एही प्रकार कथा से कहि जत औरी भांगू भल्ला हिची बोल कहछन से ओके ठीक अछि भलो हिची हमर पय कोटा खराब हेबो हमर पय सब भलो हेबो सब विषय हमर मंगला का हेबो हमको एही प्रकार कथा कहले मध्य हमर आनंद जीवार नहीं लॉस हे गले आनंद जीवार नहीं हमर भाई मान को एक्सीडेंट हैला आनंद गला कि तांकर नाय आउ जूम रे जॉइन करबी नहीं स्टीच चारटा पड़ीची बापड़ा आ करी पारु नांदी गीत गाउचंदी से हां कोन में गाउचंदी प्रभुंकर सम्मुख रे हमको रहिबार अछि हम प्रभुंकर सम्मुख नथिले नै कि गोटे छोटिया पिंपल्स रे मध्य आइबन को परिवर्तन होला पर लागिबो नाइ हेबो नै बोले हम भाबी हेबो आमे परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमो पाई से मार्ग खोली छंती प्रिय आमो पाई गोटे रिबन काटले मु एटा आजी थारु इनाग्रेशन करूछि आउरी तुमे जो माने इच्छा करूछ ए रास्ता रे तुमे चली परिबो एटा केमिति रास्ता एटा जीवनर रास्ता संकीर्ण द्वार एटा से दुर्गम मार्ग से हमको करिछ खोली छंती अनेक लोक रास्ता को देखि किना छानिया आइ जाउछंती मात्र हमको रास्ता को देखिबा पई कोआ जाउ नहीं हमको लक्ष्य को देखिबा पई कोआ जाउ प्रेज द लॉर्ड हमें लक्ष्य को देखिबार अछि हमें काहा को देखिबार अछि एवरी बार रे एको अते एडी बृहत मेघतुल्य साखी मानक द्वारा बेष्टित हेबारु आस आम्भे माने प्रत्येक भार और सहजरे वेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे आम्भ मानक गंतव्य पथरे धावमान हेउ पाखरे बसथिबा लोक कोंतु मु यीशु को का देखिबे रास्ता को देखिबी नै मु रास्ता को जदि आपण देखिबे ताहाले आपण से मार्ग को चलिबो केते बढ़िया रास्ता केते सुंदर रास्ता गोटे गोटे रास्ता को बसी बसी किना लेखले
ଭବାନୀପାଟଣା ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାଇଁ, ବାଟରେ ଜାଗା ରହିଯାଇ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆମର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓହୋ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରିମଝିମ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ବଲକର ଖୁସିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ଓ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖାଲ ଅଛି, ଏମିତି ଢେପ ଅଛି, ମଝି ମଝିରେ ନାଇଁ ଭଉଣୀ ଆସି ହେବ ନାଇଁ, ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋ ପରି ଲୋକ ନ ଆଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେମାନେ କହିଦେବେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆରେ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ରହିବା କହିଲେ ଏକା ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଖାତିରି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଆଗରେ ଆମର ଅଗ୍ରଦୂତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାଲିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେ ଚାଲିଲା ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ? 12 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଚାଲିଲେ? ସେ କଣ କଲେ? ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଡଗମଗାଇ ଯାଉ। କିଏ ଅପମାନ କରିଦେଲା, କିଏ ଗାଳି କରିଦେଲା, ସେ ଅପମାନକୁ କଣ କରିଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ମିଳିବାର ଅଛି ତା ଆଗରେ ଅପମାନ କିଛି ନାହିଁ। ଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ତୁଚ୍ଛ କଲେ। କାହିଁକି? ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଆମର ଗୁରୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା ଏହି ପ୍ରକାର ମନ ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ହଁ ଆମେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ପଥ ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗାଉନୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି। ଆମର ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି। ଆମର ନେତା କେମିତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି। ଏଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ? ଅପମାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦାଢି ଉପଡା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଲଜିବୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇଲିଗାଲ ସନ ଜାରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ତମେ ଯାହା କର କର। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅପମାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କଣ କଲେ? କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିବାଟା, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିବାଟା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମୁହଁ କେବେ ଲଟକିକିନା ନଥିବ, ଆମେ ଓଳେଇକିଆ ନଥିବ। ଆମର ଯାହା ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିବ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବ। କାହିଁକି? ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି, ପଦେ ପଢିବା ସେଟା। ଯିଶାୟା 33 କାଢିବେ 14। ସିୟୋନରେ ପାପୀମାନେ ଭୀତ ଅଟନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବଗ୍ରାସକ ଅଗ୍ନିରେ ବାସ କରିପାରେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ୱଳନରେ ବାସ କରିପାରେ? ସେଇ ସମୟରେ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ବାସ କରିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏବେ ନିଆଁ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ ଚାରିଆଡେ ଘୋଡେଇକିନା ରଖିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ତୁ ମେ ହେଇଗଲି, ମୋର ସେହି ରକ୍ତର ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ କଣା ହେଇଯିବ। କଣା ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସେ ନିଆଁ ମୋ ଦେହକୁ ଆସିକିନା ଲାଗିଲେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜଣ ସେଇ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାସ କରିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଟିକେ ମିଛ କହି ଦେଇଥିବେ, ମିଛ କହିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିହବ କି? ଆକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିହବ କି? ଗୋଟେ କପଟତା ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିହବ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଓନରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି ନା, ସିଓନରେ ପାପୀ ମାନେ ଭୀତ ଅଟନ୍ତି, ପାପୀ ମାନେ ଭୀତ ଅଟନ୍ତି। ପାପ କରିକିନା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକିନା ବସିକିନା ଯୋଉ ଜଣେ ଲୋକ ଖୁସି ମନରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନାହିଁ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯଦି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବ, ପାପୀ ମାନେ ବସିପାରିବେ, ଥର 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 ହେବେ, ଥର 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 ହେବେ। ଏକରେ ନିଜେ ବଦଳି ଯିବେ, ଦୁଇରେ ଫୁଲପିଟ କୁ ଗାଳି କରିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ନହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଲମ୍ବା ବହୁତ ହେବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ଆଜି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନୂତନ ଆଉ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଥ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜାପୁର ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି, ତୁମେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ମୁଁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ଫାଟି ଯିବାରୁ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ସେ ଭିତରେ। କୋଉ ଭିତରେ? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ନାଇଁ ଆଜି ଆମେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଆମର ଯେ କୁକ୍ ଆମକୁ ସଲିଡ ବିରିୟାନୀ ଦେଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ସାଧାରଣ ହୋଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡାଲି ଭାତ ଖାଇକିନା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିରିୟାନୀ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଦେବା, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅମିର ଭାଇଙ୍କର ସାନ ପୁଅ, ଆମମାନଙ୍କର ସାଧୁ ଭାଇଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କଣ ହେବ? ତାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ କି ନାହିଁ? ଝାଡା ପେଟ ଗଡବଡ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ ଏ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା କିଣିଲେ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା କିଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ହଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ମନା କରୁନାହିଁ ମୁଁ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ ଜୟ, ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ? ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ମାର୍ଗ ଗୁଡିକକୁ ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଗକୁ ପଢିବା ଆମେ ଏଭ୍ରି 10 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତିକି ମହା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। 21 ପଦରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକ ଥିବାରୁ। ଓକେ, କେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଜଣନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ଦୁର୍ବଳ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଲି ପରି ହାନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲି କହିଦେବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମହାନ ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମକୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏଇ ବ୍ଲେସିଂ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ରକ୍ତ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ। ଆମେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସି 24/7 ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇପାରିବ, ଆହୁରି ଟିକେ ଗଭୀରତା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବ। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର ଟାୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମନ୍ଥଲି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ଫ୍ରିରେ 24/7 ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଥିବେ ଶୈତାନ କହୁଥିବେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ? କଣ୍ଡମନେସନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୋଷାରୋପର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୋଷ ଲଗେଇବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈତାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମର ମହାନ ମହାଯାଜକ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
आउ टिके सुजोग दियो आउ टिके पवित्र आत्मा दियो आउ टिके निकटवर्ती करो एते सुंदर एते महान महाजाजक नूतन नियम रे अछंती पुरातन नियम रे प्रकार महाजाजक नथिले वर्ष को वर्ष चेंज होउथिले से जान नथिले से लोक मानर बलि नै उत्सर्ग करूथिले मात्र ए महाजाजक से निजे आम निमंते बलिदान हिचंती ईश्वरक गृह रे आम पाई ए प्रकार गोटे महाजाजक को से अपॉइंटमेंट देइछंती से हमर महाजाजक से अटंती चारिटा विषय देखंतु चारिटा विषय प्रभु ए नूतन नियम रे आम पाई करिसंती आम पाई विच्छेद वस्त्र को चिरिसंती केही चिरि परिबे नै से आम पाई चिरिसंती द्वितीय रे जिसुनको रक्त आज आम पाई अवेलेबल अछि आउ तृतीय रे आमे से महापवित्र स्थान रे आमे प्रवेश करिबा समय रे से महापवित्र स्थान रे आम पाई गोटे महान जाजक बसिसंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम पाई मध्यस्थता करूछंती केते बढ़िया हमर प्रभु एते सुंदर सुसमाचार को एते सुंदर प्रभु को जो जने लोक बुझी पारु नाहंती जानि पारु नाहंती ताले आम पाई दुखर विषय सेटा आ चारटा विषय हमको करिबार अछि एहा परे आमे 25 पद जाय पढी किना आमे सारिबा आमे हला आसो आम्भे माने हृदय प्रक्षालन द्वारा कलुषित विवेकरू शुचीकृत और निर्मल जलरे धौत शरीर होई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास रे ईश्वरक निकटवर्ती हेउ आमे प्रथमे आमे कोन करिबार अछि पूर्ण विश्वास रे 50-50 नै टिके टिके मध्य नै पूर्ण विश्वास रे आमे कोन करिबार अछि परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेबार अछि आसो आमाने परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेउ केमिति निकटवर्ती हेबा पूर्ण विश्वास रे तांकर निकटवर्ती हेबार अछि एटा आम मानक निमंते गोटे सौभाग्य जाकुब ताहार 4 अध्याय 8 पद पढिबा आमे ईश्वरंकर निकटवर्ती हो सेथिरे से तुम्भमानकर निकटवर्ती हेबे हे पापी माने तुम्भमानक हस्त सूची कर पुणी हे दीमना माने तुम्भमानक हृदय शुद्ध कर मोबाइल धरी धरी प्रभु मु तुमर निकटवर्ती हेबी टीवी देखी देखी मु तुमर निकटवर्ती हेबी प्रभु तुमे मोर निकटवर्ती हुओ हेबने आमे प्रभुंकर निकटवर्ती देखा हला ईश्वरंकर निकटवर्ती हो प्रभु मु तुमको सहित आउरी टिके मु पाखो को आसीबा पाई चाहे आउरी टिके निकट हेबा पाई चाहे 2021 रे जेतिकी निकट हेतिली 2022 रे आउरी टिके अधिक निकट माने कोन प्रभु को आरो अधिक जानिबा आ प्रभु को अधिक जानिबार अर्थ कोन निज को आरो अधिक जानिबा जेते आमे प्रभु को जानुथिबु आमे सेतिकी निज को आमे जानुथिबु आउरी परिष्कार होथिबु आमे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा केमिति पूर्ण विश्वास रे लेखा गला ईश्वरंकर निकटवर्ती हुओ सेथिरे से तुम मानकर निकटवर्ती हेबे हे पापी माने तुम मानकर हस्त कोन करो सूची करो पुडी हे दुई मना माने तुम मानकर हृदय शुद्ध करो शरीर मध्य सूची हेबार अछि हृदय मध्य सुस्ती हेबार अछि बाहिक विषय मध्य ठीक हेबार अछि भीतर विषय मध्य हमर ठीक हेबार अछि सेमिति हेई आमे अग्रसर हेबा को पड़िबो आमे पूर्ण विश्वास रे आउ 23 पद रे कोन कहउचंती आम्भे माने जे भरोसा स्वीकार करू अछु ताहा अटल भाबरे दृढ़ करी धरू कारण जे प्रतिज्ञा करी अछंती से विश्वस्त ओके केते सुंदर लेखा प्रथम हला विश्वास आमर काम हला प्रभु हमको जो चारटा काम करचंती मु कहली आमर काम हला प्रभुंकर निकटवर्ती केमते हेबा पूर्ण विश्वास रे निकटवर्ती हेबा आमे आ मु आशा करे एसु मेसेज गुडी को आपण को प्रभुंकर निकटवर्ती करिवो आपणकर दुख समस्या आनंद खुशी समय रे सब बेले की प्रकार भाबे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबे चर्च गले नहीं बाइबल पढ़ले नहीं विश्वास द्वारा आमे प्रभुंकर आमे निकटवर्ती हे परिबा बुझंतु ता पछे आमान देखुछु आमे हमर भरोसा को आमे कोन करिबार छी स्वीकार करू एटा हमर काम एटा हमर भरोसा कोन प्रथम जोहन 3 अध्याय प्रथम जोहन 3 अध्याय एटा होची हमर भरोसा प्रिय मान जो भरोसा प्रभु आमान को देइछंती गोटे भरोसा 2 पद पढिबे
हे प्रिय माने वर्तमान आम्हे माने ईश्वरଙ୍କ संतान अटु ଆଉ आम्हे माने कोण हेबा ताहा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही आम्हे माने जाणु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्हे माने ताहांको सदृश्य हेबा कारण से जेपरि आम्हे माने सेहिपरि ताहांको दर्शन करिबा 3 पद ଆଉ जे केही ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭରସା କଣ ଆମର ଭରସା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭରସା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭରସା ହେଲା ଯେ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆମକୁ ହେବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏ ଗୋଟେ ଭରସା ସେ ଆସିବେ ମେଘମାଳାରେ ମୁଁ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକିନା ଚାଲିଯିବି ଏ ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମୁଦ୍ରାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଣ ଯେ ଖାଲି ମୁଁ ଯିବି ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ଭରସା କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବି ତାଙ୍କ ପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବି ତାଙ୍କ ପରି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେବି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭରସା ଏଇଟା ଆମର ଭରସା କଣ ସେ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବା ଏଇଟା ଆମର ଭରସା ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଭରସା ଆମେ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଆମ ଆଡୁ ଆଉ 24 ପଦ ପଢିବା ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ମାନେ କଣ ଫୁସଲାଇବା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆକାଶ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କେମିତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସେ ନହେଲେ ନର୍କେ ଯିବୁ ଜାଣିଛୁ ନର୍କର ନିଆଁ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କରିକିନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଅଛି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଟା ହଉଛି ସେ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ମାର୍ଗ ଆଗରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ନଥିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଅଛି ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବି ଆଜି କଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲପିଟ୍ ଦରକାର ଫୁଲପିଟ୍ରେ ଏକା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ଫୋନ ଅଛି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଅଛି ହେଲା ତାପରେ 25 ପଦ ପଢି ଆଜି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆମେ ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ ନାଇଁ କି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଆଉ 2ରେ 4 ନମ୍ବରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିବାର ଅଛି ଭାଇ ତୁମେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ବିନା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଠିକରେ ଫଙ୍କସନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତୁମେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ ନ ଆସିଲେ କି ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାକ ହେବ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଟିକେ ଆମେ ଉତ୍ସାହ କରିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକଲା ଏକଲା ଚାଲିବାର ଜୀବନ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଚାଲିବାର ଜୀବନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଉପାସନା ହେଇପାରେ ସଣ୍ଡେ ୱର୍ସିପ ହେଇପାରେ ଫ୍ରାଇଡେ ୱର୍ସିପ ହେଇପାରେ ୱେଡନେସଡେ ୱର୍ସିପ ହେଇପାରେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ବା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି କାହିଁକି ଆସିଲ ନାଇଁ ଭାଇ ତୁମେ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି ତୁମେ ନ ଆସିବାର ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ତୁମେ ଆସିବାର ଥିଲା ତୁମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି
ତୁମେ ଆମର ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଟ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଟ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି। 4ଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ। ଆଉ ଯୋଉ 4ଟା ବିଷୟ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିବାର ଅଛି? ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାର ଅଛି। ଏଇ ଭରସାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା, ସେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଆମର କନଫେସ୍। ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଭରସା। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଭରସା ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିନାହୁ, ଏଇ ଭରସାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରେମରେ ଆଉ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ କହେ। ଆଉ 25 ପଦ, ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ଗୁଡିକକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିପାରିବେ, ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ, ସଭା ସମିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମେସେଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂତନ ଆଉ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ। ଏଇ ପଥରେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ 24/7 ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ପୁରାତନ ନିୟମର କୌଣସି ସାଧୁ ଚାଲି ନଥିଲେ, ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମାର୍ଗ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିରିୟସ୍ ହେବା, ଆଉ ସେ ମାର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।